Namaste. I extend a warm welcome to you all to the webinar titled Yoga for Conscious Living, organized by NSS units of Sriyappa College for Women to celebrate International Yoga Day 2020. International Day of Yoga is an annual event celebrated all over the world on June 21st since its inception in 2015 by the United Nations General Assembly. This year we are celebrating the 6th International Yoga Day. Yoga is India's cultural property, spiritual tradition that began about 5,000 years ago. This year we are marking the 6th Yoga Day in extraordinary times. In these current troubled times, due to the threat of infections posed by contagious coronavirus disease and the social distancing measures adopted by countries to fight the COVID-19 pandemic, the world is celebrating this year's Yoga Day with the theme Yoga for Health, Yoga at Home. In these days of uncertainty and isolation, yoga is a powerful tool to deal with the stress as well as to maintain physical well-being. Yoga has a multi-dimensional solution to many health challenges posed by COVID-19 pandemic. Mentioning the special role yoga has in preventive health care, our Prime Minister Shri Narendra Modi said that after the coronavirus pandemic subsides, the focus would be on preventive health care and yoga will become even more popular. Today's seminar focuses on yoga for conscious living. Conscious living is being aware of your body, emotions, energy and mind from the gross to the subtle. The Yoga Sutras explain that physical symptoms are a result of kleshas in mind and become distractions for living consciously. Yoga poses detoxify, stretch and strengthen, healing your body, mind and emotions. Mindful movement, alignment and breathing improve emotional and mental health. Tolerating and breathing through discomfort in the body during challenging asanas offer the mind a way to tolerate and breathe through mental discomfort during the triggering moments. Our resource person, Dr. Rashmi, Assistant Medical Officer, Government Medical College and Hospital, Nagarkoil, will give you more insight into the role of yoga for conscious living. Let us remember that one cannot always control what goes on outside, but can always control what goes on inside. With these words, I conclude. Stay safe, stay home, take care. Thank you. Principal for Sriyappa College for Women, Dr. Jayashree Madam, the NSS Coordinator, Dr. Suma Madam, and the MS University NSS Coordinator, Dr. Rajaratnam Sir, and all the participants. Wishing you all a warm good morning. So, and also Happy International Yoga Day. That's why we are here together. Even during the crisis of the pandemic. So it's good to meet you all. Are you all okay with my English? Or Yes, madam. Yes, madam. Yes. Regional language? Yes. You can post in the comments. Sir, you shift on to regional language. Okay, that will be better. Okay, fine. It will be like, can I say in Tamil? Most of them are in Tamil Nadu, so can I use Tamil language? Okay, sir. Okay. Both. Yeah, I'll be using Tanglish then. That will be great. So, like, why are we celebrating International Yoga Day today on June 21st? Like, it is a very auspicious day. We all know a bit of geography between yoga, okay? So, we all know that latitudes and longitudes which we have on our earth, they are imaginary lines even. And so, we are in the northern hemisphere of the globe, right, earth. So, when the sun's ray directly, reaches to the Tropic of Cancer, that is lying on the Tropic of Northern Hemisphere, it is called as summer solstice. So
this day is being selected as the International Yoga Day by our Honorable Prime Minister, and it was being approved by the international organization too. So we are here to celebrate the 6th International Yoga Day 2020. And so this year's theme has been selected as Yoga at Home and Yoga with Family. So இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு இந்த கோவிட் பேண்டமிக் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இருக்கிறதுனால we won't be able to gather இல்லையா, எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல போயிட்டு இத்தனை வருஷமா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கிரவுண்ட்ல இருந்ததும் at colleges everybody were celebrating, but this time it's very tough, but still we are coping up with it in a better manner. And yoga will be it helps really to overcome all the pressures which we have due to this pandemic or else otherwise. So it will be, so that is yoga at home, which you can practice at home itself and include all your family members with it. So now today's topic is like yoga for conscious living, that is moving into conscious living. How we can utilize yoga for a conscious living. Like, what does conscious living means? There are two pictures which you could see on the screen, right? Which one of the picture will you choose to what do you say, a garden full of flowers or a dry just white flowers and weeds, etc.? Which one will you choose? I of course go with the one which has colorful flowers, etc., and I hope everybody likes that too, right? So do you want your mind, body like the one which is very colorful or dry one? Nobody wishes our body to just let it go and whatever the problems may come, you will be able to handle or something. You won't be caring. எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது இல்லையா? லைக் அப்படியே உடம்பு என்ன பண்ணாலும் சரி, மைண்ட் என்ன பண்ணாலும் சரி, we can't let it go. We just nurture it. ஒரு செடி வளர்றதுக்கு எப்படி அந்த சாயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி லைக் நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஒரு செடியை எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு வரோமோ, similarly our body and mind can be trained. நம்மளோட தாட்ஸ், நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ், நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட் கூடால நம்ம எப்படி இருக்க போறோம் ஒரு என்ன சொல்றது, what to say, coping up with it, adjusting, அந்த இது எல்லாமே வரதுக்காக யோகா will help. And அப்படி இருக்கிறப்போ தான் we'll get a beautiful garden, right? So I'm comparing the body and mind with a beautiful garden, and yoga is the way. There are many other ways, but yoga is the most successful way, very cheaper in the sense it's cost effective too, and you can practice it in a lifelong. So you can control your body, your mind, etc. Not going into much details of the philosophical part, but a bit of it. What does conscious living mean actually? Just to put the just simple words like purpose, prosperity, pleasure and freedom. பர்பஸ், ஒரு பர்பஸ் இல்லைன்னா வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றது, ஏதோ ஒரு பர்பஸோட வாழ்றதுக்காக தான் ஒரு சம்திங் we have to make it something fruitful, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக தான் that is purpose. And pleasure, that is which the happiness, real happiness அப்படிங்கிறது something ஒரு satisfaction கொடுக்குற ஒரு happiness. ஒரு மணியா இருக்கலாம், மணி ஆர் சம்திங் ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா நம்ம போகிறப்போ what happens, we are not actually gaining something from that. Satisfy ஆகுறதே இல்லை, எவ்வளவு காசு கிடைச்சாலும் that's okay for us. But when you go into yoga, it calms your mind, body, and so you will attain real pleasure for it. And with that pleasure, you'll be able to do all the things like என்ன சொல்றது, நம்மளோட actions will be in a good way and we'll prosper in life. நம்மளோட அந்த பர்பஸோட ஒரு வாழ்க்கையில கிடைக்கக்கூடிய செல்வங்கள் மட்டுமே தான் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா? And the freedom, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நடக்க முடியுதா? நீங்க பண்ணக்கூடிய actions, is it you alone are the cause for it or வேற ஏதாச்சும் நம்மள வந்து இது பண்றதா? So it is the freedom ultimately which you will gain by practicing yoga. So purpose, pleasure, prosperity and freedom, இதுதான் நம்மளோட கான்ஷியஸ் லிவிங்கோட லைக் வாட் இஸ் இட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேர்ட்ஸ். ஸோ how does yoga help actually? ஒரு நம்ம யோகா அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் என்ன சொல்றோம், முன்னாடி காலத்துல இட்ஸ் இந்தியன் பிலாசபி,
நிறைய philosophies இருக்கு. 6 இந்தியன் philosophies பேசிக்கலி நம்ம சொல்றோம், சாங்கியா, நியாயா, வைசேஷிகா எல்லாம். ஸோ அதே மாதிரி யோகா வாஸ் ஆல்சோ ரஷ்யன் அண்ட் philosophical ஒரு விஷயமா தான் இன்வால்வ் ஆகுச்சு. அண்ட் நிறைய விஷயம் அந்த யோகா அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் பரமாத்மா அண்ட் ஜீவாத்மா கூட யூனியன் ஆர் மைண்ட் அண்ட் பாடி வித் நேச்சர், அதோட ஒரு யூனியன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மனி அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. And there are many ways to attain that. நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா இந்த buildings, I mean the 6 things, those are of the same building actually, different views of the same building. So there are also different yogic ways like mantra yoga, bhakti yoga, raja yoga, karma yoga and the மாதிரி எல்லாம். But what we basically do is Ashtanga yoga or the Hatha yoga, which is proposed by Patanjali Maharshi அப்படிங்கிறவரால ப்ரப்போஸ் பண்ணப்பட்ட Hatha யோகம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராக்டிஸ். ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஈஸி, நம்மளோட தாட்ஸை முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்றது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் நம்மளோட பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ணா தாட்ஸ் கிராஜுவலி கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் அல்டிமேட்லி இன் கோயிங் டு தி அதர் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் யோகா லைக் ராஜ யோகா இதெல்லாம். ஸோ ஜஸ்ட் தியரட்டிக்கல் பார்ட் ஆஃப் யோகா எப்படி அதை ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. யோகாவை பொறுத்த அளவுல பஞ்ச கோஷா தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் நம்ம பாடியை வந்து ஒரு 5 கோஷங்களாக பிரிக்கிறாங்க. ஒரு லேயர்ஸ்லயே நம்ம வச்சுக்கலாமே. அன்னமய கோஷம் அப்படின்னா என்ன? அன்னம் அப்படின்னா உணவு, நம்ம உணவுனால ஆகப்பட்ட இந்த பிசிக்கல் பாடி, தட் இஸ் அன்னமய கோஷம். அந்த பிராணமய கோஷம் அப்படிங்கிறது வந்து லைக் என்ன சொல்றது, பிரெத், அதால ஆகப்பட்ட நம்மளால பிரீதிங் அதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் தட் ஒரு செட்டிலர் பாடி பிராணமயம். அண்ட் மனோமயம்ங்கிறது வந்து நம்மளோட மைண்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடியது. தட் இஸ் ஈவன் மோர். விஞ்ஞானமயம்னா ஒன்ஸ் வி ரீச், அதாவது அந்த மைண்ட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரீச் ஆகக்கூடிய ஒரு இது. அண்ட் ஆனந்தமய கோஷா ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டைம், லைக் என்ன சொல்றது, ஒரு ஈவன் சட்டிலர் பாடி ஒரு ஆத்மா ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம யோகா சாஸ்திரத்துல பஞ்ச கோஷா தியரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் வாட் இஸ் தி cause for Vyadhi அப்படிங்கிறது டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ மேடம் has beautifully told everything before me itself. Everybody knows this. இப்போ இருக்கிற டிசீசஸ், எந்த டிசீஸா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ், எவ்ரிதிங் இஸ், ஐ மீன் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் a part of it, right? நம்மளோட மைண்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒவ்வொரு தாட்ஸும் நம்மள பாடியில அத்தனை ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் பண்ண வைக்குது, அத்தனை நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் செக்ரேட் பண்ண வைக்குது. அண்ட் the result is seen in our body, right? So நம்மளோட தாட்ஸை கரெக்டா வச்சிருந்தோம்னா that will be every koshas, everything will be in harmony. But when there is a disturbance in the Vijnanamaya kosha and the Manomaya kosha, that is நம்மளோட மைண்ட் லெவல்ல ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் that will may cause disturbances in the நம்மளோட பிராணமய கோஷம். நீங்களே நோட்டீஸ் பண்ணிக்கலாம், லைக் ரொம்ப ஏதாச்சும் நம்ம திங்க் பண்றப்போ ஆங்கர் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இமோஷன்ஸ் வரக்கூட நம்மளுக்கு நம்மளோட அந்த பிரீதிங் பேட்டர்ன்ல டிஃபரன்ஸ் வரும், ரைட்? You might have noticed, everybody might have noticed, ரொம்ப கூலா when we are happy, our breath is very clean, ரொம்ப நீட்டாவே will be normally breathing. So once the breathing pattern affect ஆகிறப்பவே again that will hamper the body, physical body, and so we will get physical symptoms. So every disease, அதாவது ஆதி அப்படி நம்ம சொல்லுவோம், மனசுல ஒரே ஆதியா இருக்கு அப்படின்றது. So that is when mind is disturbed, the body is also disturbed, and so adi to vyadhi is the concept of disease in yoga. So hatha yoga, hatha yoga la 8 types of the limbs சொல்றாங்க. அதாவது 8 படிகள்னே நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஒவ்வொரு படியா கிராஜுவலா நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண you will attain samadhi அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is philosophical, but we will concentrate just on the health related things. So first one is yama, that is ஒரு என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் which we have to follow. என்ன சொல்றது, ஒரு man is a social being. ஸோ அந்த சொசைட்டில நம்ம எப்படி ஒரு ஹார்மோனியா நம்ம வாழலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் ஹேமந்த்ல சொல்லியிருக்குது. நமக்கு ரிலேஷன் வித் அதர்ஸ், நெய்பர்ஸ், இதெல்லாமே. ஸோ ஈஸ்வரநாதர் கூட சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, பக்கத்து வீட்டுக்காரனா நம்ம இது மாதிரி நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. எவ்ரி ரிலிஜியன் எவ்ரிதிங் சேஸ் தட். ஸோ ஒரு சோஷியல் பீயிங்கா இருந்து ஸோ that practices has to be followed. And நியமா அப்படிங்கிறது நம்மளோட செல்ஃப் அப்சர்வேஷன், rules which we have to follow by ourselves. நம்மளோட பாடியை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக, லைக் what to say, நம்மளோட ஃபுட் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், what we eat அப்படிங்கிறது. ஸோ யோகா இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் த ஆசனாஸ் அண்ட் பிராணாயாமா. நீங்க பண்ணக்கூடிய அந்த போஸ்டர்ஸோ பிரீத்திங் டெக்னிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது. யோகா இஸ் மோர் தேன் தட்.
சோஷியல் இதுல இருக்கக்கூடியது அண்ட் the things which you have to observe for your betterment அதுவும் செய்துதான் இருக்கு நியமாஸ் அண்ட் ஆசனாஸ். the third stepல தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆசனத்துக்கே நம்ம போக போறோம். by practicing asana you will develop, I mean you will be able to control yourself. அந்த யம நியமம் கூட உங்களுக்கு வரும். இட்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து கரெக்டா ஒரு கன்சிஸ்டன்டான பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா you have to follow நியமம். ஒரு 2 நாள் யோகா பண்ணிட்டு the fourth day you will leave, right? நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் பண்றாங்க. so அந்த ஒரு இது இருக்கிறதுக்கு you have to follow some rules. so third step asana, even asana நீங்க follow பண்ண you will gain control over your body, muscles, everything. and the next step பிராணாயாமா அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதத்துல அழகா சொல்றாங்க, சலே வாதம் சலே சித்தம் நிச்சலம் வேத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சலே வாதம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பிரெத் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் என்ன சொல்றது, அதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நம்மளோட மைண்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். when this is controlled, the mind gets controlled. when pranayama is out of control, like நம்மளோட breathing pattern is வித்தியாசமா இருக்குதுன்னா நம்மளோட மைண்ட்லயும் டிஸ்டர்பன்சஸ் ஏற்படும் அப்படின்றதுதான். so this is the fourth step. and then பிரத்யாகாரம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளாலேயே கொண்டு வருது, சென்ஸ் வித்ட்ராவல் அப்படிங்கிற சொல்றது. and then comes தாரணா, that is concentrate on something. நம்மளால இப்போ வந்து சும்மா கண்ணை மூடிட்டு இருந்தா நம்மளால ஒரு விஷயத்துக்கு மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. பட் கிராஜுவலி ஒரு பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட், அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஒரு கேண்டிலோட லைட்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம், ஒரு பாயிண்ட் ஆன் சம்வேர் ஆர் சம்திங். நம்ம ஒரு என்ன சொல்றது, கடவுளை கூட நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு இதுல சென்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். when you concentrating on something you will be able to control your body. then தியானா, இல்ல அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல தான் நம்மளோட தியானம் அப்படிங்கிறது. and then comes samadhi. these are the 8 limbs of yoga. and இந்த ஒவ்வொரு லிம்பும் நம்மளோட ஒவ்வொரு கோஷத்திலையும் இதோட சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும். so first comes the அன்னமய கோஷம். இல்ல அன்னமய கோஷத்துல பண்றதுக்கு ஷட் கர்மம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆயுர்வேதத்துல பஞ்சகர்ம சிகிச்சை அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. and similar thing is explained in Ayurveda, yoga also, that is known as ஷட் கர்மாஸ். நம்மளோட பாடியை கிளென்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயம் ஷட் கர்மங்கள். அண்ட் ஆசனாஸ், யமா அண்ட் நியமம், இது எல்லாமே நம்மளோட அன்னமய கோஷம், அதாவது பிசிக்கல் பாடியை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். அண்ட் தென் கம்ஸ் பிராணமய கோஷா. அண்ட் பிராணாயாமம், த்ரூ பிராணாயாமம் வில் பி ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் பிராணமய கோஷா. and through dhyana, pranayama, yama and niyama will be able to control our manomaya kosha. and vijnanamaya kosha, through dhyana we will be able to control. and then comes hatha yoga. hatha yogathula enna solranga appadina, it's very difficult to control your mind. நமக்கே தெரியும், ஒரு சும்மா ஒரு செகண்ட்ல நமக்கு எவ்வளவு தாட்ஸ் per second இருக்கு இல்லையா. so we'll not be able to control our mind in the beginning, but there is a way. like control your body. for the control of the body you have to do asanas first. asanangal நம்ம பண்ண will be able to control your body. when you control the body your mind will be controlled. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, sound mind and sound body அப்படிங்கிறது. so learn to then next level is learn to control your breath. உங்களோட பிராணாயாமம் as earlier said அதே பண்ணப்போ உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட breath கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். and this will lead to என்ன சொல்றது, we'll be able to achieve like yama and niyama gradually. ஆட்டோமேட்டிக்கலாவே நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப்ல அந்த ஒரு ஹார்மோனி, நீங்க ஒரு 10 நாள் யோகா பண்ணாலே சரி, உங்களோட நெய்பர் கிட்ட சண்டே இருந்தாலும் சரி, you'll be able to talk free. so at last you'll be able to control your mind and you will attend Raja Yoga steps. so this is how the yoga works. the same thing is explained in a different way, so I'm skipping this slide. so what to do, இப்போ இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது. நம்மளோட டெய்லி வாழ்க்கையில இந்த தியரிஸை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ தேர் ஆர் யூசிங் எக்ஸசைசஸ். நம்ம இது வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணாதவங்களா இருக்கலாம், ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கவங்களா இருக்கலாம், யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்களாகவும் இருக்கலாம். பட் before beginning that we have to loosen our muscles எல்லாமே ஒரு ஸ்டிஃபா இருக்கும். என்ன சொல்றது, ஜாயின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நாள் நம்ம எல்லா ஜாயிண்ட்டுமே எப்பவுமே மூவ் பண்றதே கிடையாது இல்லையா. மேக்ஸிமம் நம்ம பண்றது கூடியது எனக்கு வாக்கிங் பண்ணுவோம், இல்லை நான் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுல வேலை எல்லாமே நான் தான் செய்யறேன். அப்போ வந்து நான் அது ஒரு எக்ஸசைஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் an exercise but not all the muscles are involved அப்படிங்கிறது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஸோ லூசனிங் எக்ஸசைசஸ் must be performed before practicing any type of warm up. any type of exercise or yoga you
have to do the loosening exercises, and then you can go for asanas or yogic poses. And the next pranayama, and after that you will be gradually able to practice meditation, and அப்பப்ப நம்ம உடம்ப cleanse பண்றதுக்கான இந்த ஷட்கர்மங்கள்ல சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் we will be able to do. And the main important thing is ஆகாரம். Diet, நம்மளோட diet, yogic diet usually says it's vegetarian diet அப்படிங்கிறது advisable, but okay, it's not practicable for everybody, so you can eat hot spicy foods, ரொம்ப இதா இருக்கிறது எல்லாமே வறுத்தது, what to say, like junk foods இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும், but it's for your health அப்படிங்கிறது நினைச்சிட்டு. So ஆகாரம் is very important. Without the control of what you eat, control on what you eat, you won't be able to do it in a consistent manner. You won't be able to practice yoga in a consistent manner, I mean. And so ஷட்கர்மங்கள் அப்படின்றது வந்து என்ன, cleansing techniques னு சொன்னோம். There are 6 karmas which yoga has mentioned. நேதி, தௌதி, வஸ்தி, நௌலி, கபாலபாதி, திராடகம் அப்படிங்கிற ஒரு 6 இது சொல்லியிருக்காங்க. And I mean, like our honorable prime minister நரேந்திர மோடிஜி அவங்க கூட கபாலபாதி எல்லாமே நேதி எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண கூட அவங்க லாஸ்ட் மந்த் மன் கி பாத்ல கூட சொல்லியிருந்தாங்க கபாலபாதி அண்ட் அதர் பிராணாயமாஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ வாட் இஸ் நம்ம அதாவது நவுலி இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அன் ஆர்டினரி மேன். எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பாபா ராம்தேவ் அது ஒரு அட்டமன் மூமெண்ட் அவர் பண்ணுவார் இல்லையா, தட் இஸ் நவுலி. இந்த தௌதி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றதுன்னா, there are different types of தௌதி. லைக் என்ன சொல்றது, ஒரு கிளாத் 6 மீட்டர் கிளாத் 6 மீட்டர் கிளாத்தை உள்ள விட்டுட்டு அண்ட் இட்ஸ் கிளென்சிங் திருப்பி உள்ள விட்டுட்டு அண்ட் யூ வில் பி டேக்கிங் அவுட் த கிளாத். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப இட் வில் பி பிளட் ஸ்டெயின்ட் அண்ட் ஆல், அண்ட் கிராஜுவலி யூ வில் பி ஏபிள் டு கம் அவுட். இதே சிம்பிளா ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு என்ன சொல்றது, நம்ம உள்ள வந்து தண்ணியை குடிச்சிட்டு வாமிட் பண்ண வைக்கிறது சிம்பிள். அண்ட் வஸ்தி எல்லாருக்கும் தெரியும், எனிமா ப்ராக்டிஸ். நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, மெடிக்கேட்டட் வஸ்தி ஆஸ் இன் ஆயுர்வேதால நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். அண்ட் அது வந்து நார்மல் வாட்டர் எனிமா கூட நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஜென்ரலா பப்ளிக் ஈஸியா ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்காக ஒரு 3 திங்ஸ் ஐ கேன் டெல் யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜலநேதி. நேதி பாட் அப்படின்னு எல்லா ஆன்லைன் இதுலயும் நம்மளுக்கு ஷாப் பண்ண கிடைக்கும். ஸோ ஜலநேதி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிரானிக் ஆஸ்மா, ப்ராங்கைட்டிஸ், அலர்ஜிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க, ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாருமே ஜலநேதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். டெய்லி யூ கேன் டூ ஜலநேதி. இந்த நேதி பாட்டனே ஒண்ணு இருக்கும், அதுல அந்த மெஷர்மெண்ட்ல ஒரு லெவல் கூட இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஃபில் யூ வார்ம் சலைன் வாட்டர், அதாவது வெதுவெதுப்பான தண்ணீர், ரொம்ப மைல்டு, அதாவது அந்த கூலிங் ஜஸ்ட் மாறி இருக்கும், ரொம்ப குளிரா இருக்கக்கூடாது தண்ணி, அவ்வளவுதான். வெதுவெதுப்பான தண்ணீர்ல ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் தான் ஆட் பண்ணோம். அதுக்கு மேல சால்ட் ஆட் பண்ணோம்னா ப்ளீடிங் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ 1 pinch salt will suffice. And other, but just one nose, you have to tilt your head like this, and you have to instill the water through one nostril. So it will go inside your nasal cavity and come back through the next the other nostril. So it's a simple practice which is harmless. Everybody can do that. Daily practice nala allergic rhinitis எல்லாமே நல்லது. அதாவது சளி தும்மல் இதெல்லாம் வருது அடிக்கடி, காலை எந்திரிச்ச உடனே தும்மல் இருக்கிறவங்க, everybody can practice this. Neti pot plastic available, it's not advisable, but still that is harmless. Brass, everything is available. ரொம்ப cheaper-ஆன விஷயம். Plastic-லாம் it costs only 60 rupees. Neti pot, everybody can do that. And next one is Kapalabhati. Wonderful pranayama technique. It comes under Shatkarma. It's cleansing, but it is a breathing pattern. ரொம்ப நம்ம யூசுவலா பிரீத்திங் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றது, நம்ம வேணும்னே நம்ம வந்து மூச்சு எடுத்துப்போம், அதாவது ஆக்டிவா நம்ம வந்து பிரீத் பண்ணுவோம். பட் எக்ஸலேஷன் இஸ் பாசிவ். நம்ம எதுவுமே பண்ணி மூச்சு வெளில விடுறது ஆட்டோமேட்டிக்கலாவே அது வர மாதிரி. ஸோ இன்ஹலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் அண்ட் எக்ஸலேஷன் இஸ் passive process. Usually இது நார்மல் பிரீதிங்ல. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் கபாலபாதி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எக்ஸலேஷனை ஆக்டிவா மாத்திட்டு இன்ஹலேஷனை நம்ம பாசிவா மாத்துற ஒரு விஷயம். ஸோ தட் இட் கிளன்சஸ் எவ்ரிதிங். லைக் என்ன சொல்றது, ஒபேசிட்டி, டயபெட்டிஸ், என்ன சொல்ல, ஸ்னோரிங் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அதாவது நிறைய பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க, லைக் எனக்கு வந்து புரட்டை விடுற பழக்கம் இருக்கு தூங்குறப்போ அப்படின்றதெல்லாம். திஸ் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ரெமெடி ஃபார் தட். தொப்பை இருக்கு குறைக்கணும், எவ்ரிபடி கேன் டு தட். ஸோ அட்லீஸ்ட் வீக்லி
என்ன சொல்றது ஒரு த்ரைஸ் ஆர் 4 times a week நீங்க கண்டிப்பா கபாலபாதி பண்ணலாம். அதாவது டீப்பா இன்ஹேல் பண்ணிட்டு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸேல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக். அண்ட் the next one is திராடகம். everybody can practice it. உங்க வீட்ல குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா you can give திராடகம் to them. அது என்ன கைடடா தான் இருக்கணும். முதல்ல ஒரு கேண்டில் ஒரு இருட்டான ஒரு அறை எடுத்துக்கணும். அதுல கேண்டில பத்த வச்சுக்கணும் and ask him to concentrate on the candle. ஒவ்வொரு ஃபிளேமோட கலர் வச்சு நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் மேல இருந்து அப்படியே கீழே 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 அப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொல்லுவோம். பட் ஜஸ்ட் யூ கேன் லுக் அட் தட் கேண்டில் அண்ட் சிட் ஐடியலி. இப்படி கிராஜுவல் அதுலயே நம்ம வந்து ஒருமுகப்படுத்தி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் டில் நம்ம கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வர்றது வரைக்கும். அதுக்கு மேல நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. கிராஜுவலா யூ வில் பி ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் த டைம் ஆல்சோ. ஸோ இது நம்மளோட மைண்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் திங். ரொம்ப கான்சென்ட்ரேஷன் கிடைக்கும். குழந்தைங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கும் இட்ஸ் வெரி இது. அதே மாதிரி ஐல எயில்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க கண்ணோட பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது பெஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் திங். ஆனா கிளோகோமா அப்படிங்கிற ஐ என்ன சொல்றது லைக் ப்ரெஷர் கண்ணில் ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. பட் அவாய்ட் திஸ். பட் அதர்வைஸ் எவ்ரிபடி கேன் ப்ராக்டிஸ். சிம்பிளான ஒரு விஷயம், ஏதோ ஒரு பாயிண்ட். ஈவன் இந்த என்ன சொல்றது மெழுகுவர்த்தி இல்லை அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க, ஏதோ ஒரு விஷயம், அந்த விஷயத்தையே மட்டுமே டைரக்டா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு கிராஜுவலா இட் இஸ் ஸ்டெப் ஃபார் மெடிடேஷன் ஆல்சோ. நீங்க ஒரு விஷயத்துல அப்படியே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. நீங்க ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கிறப்போ என்ன சொல்றது நம்மளோட மைண்ட் அப்படியே காம் ஆகுறது உங்களுக்கே தெரியும். உங்களோட தாட்ஸ் பர் செகண்ட் கம்மி ஆகுறது உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் கிராஜுவலி யூ கேன் க்ளோஸ் த ஐஸ் அண்ட் அந்த ஒரு பிம்பம் நம்மளுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த பாயிண்ட் ஆர் கேண்டில் அந்த பிம்பம் மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு நம்மளால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். கிராஜுவலி உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் தேவைப்படாது. அந்த லெவலுக்கு யூ கேன் டேக் திராடகம். And next one is வமன தௌதி ஆர் குஞ்சல் கிரியா. நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் யானை குளிக்கிறது பார்த்திருப்போம் இல்லையா? லைக் how beautifully it is. அந்த தண்ணி அப்படியே எடுத்துட்டு அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடும். ஸோ சிமிலர்லி நம்ம வந்து அதனாலதான் அந்த குஞ்சல் கிரியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் நல்ல தண்ணி கழுத்தளவுல என்ன சொல்றது வார்ம் வாட்டர் வித் சால்ட் வாட்டர் குடிச்சாலே நம்ம வாமிட் பண்ணிடுவோம். ஸோ வார்ம் வாட்டர் நல்ல கழுத்தளவுக்கு குடிச்சிட்டு we'll put our fingers into the throat and we'll vomit the contents out. இதனால நம்மளோட என்ன சொல்றது GIT tract gastrointestinal tract will get என்ன சொல்றது cleansed of the things. இந்த 4 விஷயங்கள் பண்ணினாலே that's better. ஃபர்ஸ்ட் எனிமா கேன் எல்லாம் வச்சு நிறைய பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க. கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் they can do that. வாட்டர் எனிமா வெரி சேஃபர் திங், அதுவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜலநீதி டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். கபாலபாதி அதாவது ரொம்ப ஒபேஸா இருக்காங்க அதெல்லாம் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம், தப்பே இல்லை. ஆர் அட்லீஸ்ட் வீக்லி த்ரைஸ் ஆர் 4 times. திராடகம் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். வமன தௌதி ஒரு என்ன சொல்றது ரொம்ப தேவை அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வமன தௌதி இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு டூ டெய்லி. And then இதெல்லாம் நம்ம கிளென்ஸ் பண்ணி நம்ம பாடியை ரெடி ஆக்கிட்டோம். ஓகே we are ready to do yoga now. And so loosening exercise before doing yoga நம்ம எப்பவுமே loosening exercises. அது நம்ம கையை வந்து everybody is able to see me. There is joint move பண்றது, fingers இத பண்றது. This is called as loosening exercises. நம்மளோட மசில்ஸ் என்ன சொல்றது லூஸ் பண்ணி விடலாம், ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு ஒரு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் மாத்திட்டு we are moving to அந்த ஆசனத்துக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்கணும். This everybody patients with arthritis should practice this. ரொம்ப பெயின் இருக்கிறப்போ it is not advisable, but otherwise you can practice daily. சும்மா இருக்கிறப்போ ஆஃபீஸ்ல ஒரு டெஸ்க்டாப் நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் இப்போ என்ன சொல்றது pandemic everybody is friend of laptops for webinars. சும்மா இருக்கிறப்போ you can move your wrist, your knees எல்லாமே அப்படி மடக்கி நிமித்தி அப்படிடணும். That is loosening exercises. For neck also you should do like this. And just எல்லா asanas எல்லா asanas நான் சொல்லல, which is explained in the common yoga protocol for international yoga day. அது மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அண்ட் தாடாசனா அண்ட் விருக்ஷாசனா இதெல்லாம் கூட நம்மளோட ப்ரிப்பரேட்டரி ஆசனம் அப்படின்னே சொல்லிக்கலாம். விருக்ஷாசனம் கான்சென்ட்ரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட். நம்ம அந்த ஸ்டில்னஸ் ஒரு செடி, விருக்ஷம் அப்படின்னா செடி அப்படிங்கிறதானே, இந்த செடி எவ்வளவு அப்படியே ஒரே இடத்துல அப்படி எப்படி ஸ்டெடியா நிற்குது இல்லையா? ஸோ சிமிலர்லி நம்மளோட மைண்டையும் நம்மளோட பாடியையும் ஸ்டெடினஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதை அச்சீவ் பண்றதுக்காக நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு ஆசனம். அண்ட் தாடாசனம் இது வந்து என்ன சொல்றது, அதுவும் சிமிலர்லி ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் அப்படியே. அண்ட் அதுவும் பிளான்டர் ஃபேஷியலிட்டிஸ், அதாவது குதிகால் வலி இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட இதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம உடம்பு கற்றுக்கிறது. அப்படியே நம்ம குதிகால அப்படியே ரொம்ப குதிகால தூக்கிட்டு அப்படி நம்மளால ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது இல்லையா? ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு பேலன்சிங் கற்றுக் கொடுக்குறது. அண்ட் பாத ஹஸ்தாசனம் கீழே அப்படியே கால் டச் பண்றது. எல்லாருக்கும் டச் பண்ண முடியலன்னா ஃபர்ஸ்ட் முட்டி வரைக்கும் டச் பண்ணுங்க.
and gradually you'll be able to touch the feet. அது பண்ணலாம். அர்த்த சக்கராசனம், அதாவது பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க அர்த்த சக்கராசனம் ஃபர்ஸ்ட்லயே அட்டம் பண்ணக்கூடாது. அதாவது பின்னாடி வளையிறப்போ வலி இருக்கிறவங்க அதை அட்டம் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி முன்னாடி வலி இருக்கிறப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்றப்போ வலி இருக்கிறவங்க பாதஹஸ்தாசனமும் இது பண்ணக்கூடாது. த ஆப்போசிட் கேன் பி டன். ஸோ திரிகோணாசனம் இதுவுமே ரொம்ப என்ன சொல்றது ஸ்ட்ரெச்சிங் ப்ரொசீஜராகவே தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அண்ட் தண்டாசனம் தட் இஸ் என்ன சொல்றது ரிலாக்ஸேஷன். ஒவ்வொரு ஆசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆசனத்துக்கு போக போறோம். தட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸசைஸ் அண்ட் யோகா அப்படிங்கிறது. ஸ்டாண்டிங் ஆசனஸ்ல நம்ம ஸ்டாண்ட் அட் ஈஸ், அட்டென்ஷன் ஸ்டாண்ட் அட் ஈஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்டாண்ட் அட் ஈஸ், அதுதான் ஈஸ் பொசிஷன்ல நம்ம நிற்கிறது. ஒவ்வொரு ஆசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் அதை பண்ணிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வில் பி நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஆசனத்துக்கு போகணும். அண்ட் கமிங் டு தண்டாசனா, அது வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறப்போ சிட்டிங் பொசிஷன்ல தண்டாசனம் இஸ் த ரிலாக்ஸிங் பொசிஷன். உங்க கையை அப்படியே பின்னாடி போயிட்டு காலை நீட்டி உட்கார்றது. ஒவ்வொரு ஆசனம் கமெண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் இந்த ஆசனத்துல வந்துட்டு நீங்க போகணும். அண்ட் பத்ராசனா, வண்டர்ஃபுல் ஆசனா ஃபார் விமன். பிரெக்னன்சி த்ரூ அவுட் நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பெல்விக் மசில்ஸ் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் பண்ணி விடும். ஸோ தட் சைல்ட் பர்த் நார்மல் டெலிவரியை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆசனம் இஸ் பத்ராசனம். அண்ட் வஜ்ராசனா வண்டர்ஃபுல் ஆசனம், அதாவது மெடிடேட்டிவ் போஸ்டர்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு சொல்றது சுகாசனம் இதெல்லாம் தான். ஸோ வஜ்ராசனம் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட். நம்மளோட ஸ்பைனல் காலம் ரொம்ப அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும். வெரிகோஸ் வெயின் இருக்கிறவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் மைண்ட், ஒரு ஸ்பைனல் காலம் ஸ்டெடியா இருந்தாலே நம்மளோட நர்வ் எல்லாமே சப்ளை எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வஜ்ராசனம் ஆஃப்டர் ஃபுட் செஞ்சுக்கலாம். எல்லா ஆசனமுமே பிஃபோர் ஃபுட், இட் இஸ் அட்வைஸ் பிஃபோர் ஃபுட் ஆர் ஆன் எம்டி ஸ்டமக் பண்ணணும். வஜ்ராசனம் இஸ் an exception. You can do it even after having your meals. உங்களோட டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வஜ்ராசனம் இஸ் a wonderful thing. அண்ட் அர்த்த உஷ்ட்ராசனம் அண்ட் உஷ்ட்ராசனம் அப்படிங்கிறது கேமல் போஸ் அப்படிங்குவாங்க. அண்ட் இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஃபீமேல். இது என்ன சொல்றது நம்மளோட யூட்ரைன் இதெல்லாம் அப்டமினல் ஆர்கன்ஸ் பொதுவாகவே அதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து தட் வில் ஹெல்ப். அண்ட் ஃபீமேல்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். அண்ட் சஷாங்காசனம் இஸ் a wonderful pose for everybody. மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிறது. ஆஃபீஸ்ல ரொம்ப டென்ஷனா கம் டு யுவர் ஹோம், ரிலாக்ஸ் லைக் திஸ் இன் சஷாங்காசனா. வில் பி ரிலீவ்ட் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்ட்ரெஸ். அண்ட் ஆல்சோ என்ன சொல்றது ரெட்ரோவர்டட் யூட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூட்ரஸ் ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும், அதுல இருந்து ஆப்போசிட்டா திரும்பி இருக்கிறவங்க இந்த சஷாங்காசனம் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா யூ கேன் இட்ஸ் நான் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் ஆக்சுவலி. அண்ட் சஷாங்காசனத்தையும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா திருப்பி ஆன்டி வாட்டர் பொசிஷன்லேயே வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. அண்ட் மண்டுகாசனா அண்ட் வக்ராசனா எவ்ரிதிங் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ராக்டிஸ் இனிஷியலி, பட் கிராஜுவலி எல்லாராலையும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் தீஸ் ஆல் ஹெல்ப்ஸ் இன் என்ன சொல்றது அந்த அப்டாமினல் ப்ரெஷர் கிடைக்கிறது கொடுக்கும். ஸோ அப்டாமினல் பாங்க்ரியாஸ் ஸ்டிமுலேஷன், அதாவது டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் படுக்கிற போர்ஷன் நம்ம சொல்றது சுபைன் பொசிஷன், அதாவது மேல பார்த்து நேரா படுக்கிறது. அண்ட் அதுல ரிலாக்ஸா ஷவாசனம்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே சுபைன் பொசிஷன் ஆஃப் போஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஆசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணணும். அண்ட் ப்ரான் பொசிஷன், அதாவது கவிழ்ந்து படுக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஆசனா ப்ரொசீஜர் பண்றதுக்கு முன்னாடி மக்கராசனம் பண்ணிக்கணும். மக்கரம் மீன்ஸ் குரோக்கடைல் எப்படி படுத்தணும். ஸோ சிமிலர்லி நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் புஜங்காசனம் வண்டர்ஃபுல் ஒரு ரெமெடி ஃபார் ஒபேசிட்டி அண்ட் ஆல். பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க பின்னாடி போகிறப்போ கஷ்டப்படுறவங்க புஜங்காசனம் பண்றது முதல்ல தவிர்த்துட்டு கிராஜுவலி ஒரு அந்த பெயின்லாம் மாறி பிரச்சனை எதுவும் இல்லைன்னா புஜங்காசனம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ டிஸ்க் பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தீர்வா இருக்கும். ஷலபாசனம் கமிழ்ந்து படுத்துட்டு ரெண்டு காலையும் தூக்குறது, தட் இஸ் பெஸ்ட் ரெமெடி ஃபார் டயபிட்டிஸ். அதே மாதிரி சேது பந்தாசனா விமன் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப இதா இருக்கும். அண்ட் சில்ட்ரன்ஸுக்கும் அந்த ஒரு என்ன சொல்ற கான்சென்ட்ரேஷன் பவரை கொடுக்கும். அண்ட் உத்தான பாதாசனம் வெரிகோஸ், நம்ம நார்மலா வீடெக் அப்படின்னு அப்டாமினல் வீடெக்ஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் எக்ஸசைஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட். மேருதண்டாசனம் ஒரு உத்தான பாதாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெரிகோஸ் மைண்டுக்கா இருந்தாலும் சரி, நீ ஜாயிண்ட் பெயின் ரொம்பவே இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ண, நீ ஆல்ரெடி ஒரு டீஜெனரேஷன் கண்டிஷன்ல வந்துருச்சு, they can do மேருதண்டாசனா. டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா பக்கத்துல இருக்க மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ தட் சப்போர்ட் த நீ, நீக்கு வந்து பாடி வெயிட் பேரிங் ஜாயிண்ட் அதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணிவிடும். அண்ட் அர்த்தஹலாசனா, அர்த்தஹலாசனா கான்சென்ட்ரேஷன் கொண்டு வரும். தட் இஸ் சர்வாங்காசனம் அதோட அடுத்த ஸ்டேஜஸ். ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்றது கிராஜுவலா. ஃபர்ஸ்ட் மேருதண்டாசனம் முடிஞ்சதுன்னா தட் இஸ் ஓகே. அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா நம்ம அர்த்தஹலாசனம்
போனா போதும். அண்ட் பவனம் முக்தாசனா அப்டாமினல் ரொம்ப என்ன சொல்றது, பவனம் இஸ் கேஸ் ஆக்சுவலி, என்ன சொல்றது வாயு அப்படின்றதுதான். ஸோ அதை வந்து ஃப்ரீயாவே நம்மளுக்கு உடம்புல இந்த கேஸ் அப்டாமினல் ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஃபிளாட்டுலன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பவனம் முக்தாசனா இஸ் ஒண்டர்ஃபுல். இது பேக் பெயினுக்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த பாடி ஸ்ட்ரெச் பண்றது, இந்த குழந்தை பத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு, ஸ்ட்ரெச் பண்றது அவ்வளோ பேக் பெயினுக்கு அவ்வளோ ரிலீஃப் கொடுக்கும். அண்ட் ஷவாசனா இஸ் த மோஸ்ட் ரிலாக்ஸிங் ப்ரொசீஜர். அண்ட் டிசன்ட் ஆசனாஸ் எப்படி நம்ம ஆசனம் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும், முதல்ல ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் kneeling பொசிஷன், அண்ட் தென் prone பொசிஷன் அண்ட் சிட்டிங் பொசிஷன், அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்ஃபுல் சுப்பைன் பொசிஷன். இந்த மாதிரி நம்மளோட ஆசன ஷெடியூல்ஸை ஃபிட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு எது உகந்தது அப்படின்னு ஒரு யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் கிட்டயோ இல்லாட்டி ஒரு யோகா ஸ்பெஷலைஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு டாக்டர் கிட்டயோ போய் நம்ம டைரக்டாவே பார்த்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும். சில ஆசனாஸ் சிலவங்களுக்கு கான்ட்ராஇண்டிகேட்டடா இருக்கும். ஸோ பிபி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெட் டவுனா இருக்கிற போஸ்டர்ஸ் நம்ம பண்ண அட்வைசபிள் கிடையாது அந்த மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும். வித் டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் யூ ஹேவ் டு டூ. And there are counter postures. Like சர்வாங்காசனம் பண்ணா கண்டிப்பா மத்ஸ்யாசனம் பண்ணணும், ஒரு மத்ஸ்யாசனம் பண்ணா சர்வாங்காசனம் பண்ணணும். அதாவது நம்ம கையை இப்படி மடக்கினா நம்ம நிமித்தணும் இல்லையா, மடக்கிறப்போ ஒரு செட் ஆஃப் மசில்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், சிமிலர்லி நிமித்துறப்போ இன்னொரு செட் ஆஃப் மசில்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், அதோட ஆப்போசிட் குரூப் ஆஃப் மசில்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அதே இதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுக்காக தனுராசனம் பண்ணா பశ్చిமோதாசனம், அந்த மாதிரி இந்த ஆசனங்கள் எல்லாமே யூடியூப்ல அவைலபிள். என்ன சொல்றது, யோகா அவ்வளோ பாப்புலரைஸ் ஆயிடுச்சு. நீ கேன் வாட்ச் தி யூடியூப் வீடியோஸ். ஒவ்வொருத்தங்க பண்றதுலையும் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம், பட் உங்களுக்கு எது சூட்டபிளா இருக்கோ அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம். தீஸ் ஆர் த கவுண்டர் போசஸ். அண்ட் இப்ப என்னால உட்கார்ந்துட்டு கால் முடிய மடக்க முடியாது, அப்புறம் நான் எப்படி யோகா பண்றது, கீழே உட்கார முடியுமா என்னால அப்படின்னு கேட்கறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ 40s எபோ இருக்கிறவங்க ஆர் என்ன சொல்றது, இப்பெல்லாம் 30 இருந்தாலே இப்படிதான் கீழே உட்கார கஷ்டம். நம்ம கீழே உட்காந்து சாப்பிடறது கூட இல்லை இல்லையா, மேலே டைனிங் டேபிள் பழக்கமே இருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ அவங்களுக்காகவே நிறைய ஆக்சசரிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் யோகா. அண்ட் சேர் யோகா இஸ் ஒன் among that. அண்ட் சேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ a part of yoga actually. நம்ம எக்ஸசைஸ் நிறைய பேர் சொல்றாங்க, பட் whichever is comfortable, ஸ்திரம் சுகம் ஆசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பொசிஷன்ல உங்களால கம்ஃபர்டபுளா ஈஸா இருக்க முடியுதா, தட் இஸ் கால்ட் as ஆசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நீங்க நினைக்கலாம் ஆசனம் பண்றது இப்படி காலை வளைச்சு அப்படின்னு எடுத்து அந்த மாதிரி பண்றப்போ ஆசனம் எவ்வளவு டிஃபிகல்ட், அதற்கு ஈஸ் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க அப்படின்றதுதான். கிராஜுவலி யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ இட் வித் ஈஸ். பாபா ராம்தேவர், எனி ஆஃப் த பிகேஎஸ் ஐயங்கார், இவங்கெல்லாம் பட்டு அப்படி காலை அப்படி தூக்கி வச்சிருக்காங்க, இப்படி பண்றாங்கன்னா நம்மளுக்கு தோணும். With practice that comes. So these are the standing positions of chair yoga, and this sitting positions எல்லாமே net available. There are many variants also. நீங்க இத பண்ணிக்கலாம். And then comes pranayama. Pranayamam there are என்ன சொல்றது, pranayama மூச்சு பயிற்சி மட்டும்தான், and simple மூச்சு பயிற்சி. And there are ஒரு பூரகம் அப்படின்னா inhalation, ரேச்சகம் அப்படின்னா exhalation, and அந்த கும்பகம் அப்படிங்கிற ஒரு இது நம்ம வந்து breathe hold பண்ற ஒரு விஷயம். இது பூரகம், கும்பகம் அண்ட் ரேச்சகம். அது இன்ஹேல் பண்றோம், பிரெத் ஹோல்ட் பண்றோம், எக்ஸ்ஹேல் பண்றோம், பிரெத் ஹோல்ட் பண்றோம், இன்ஹேல் பண்றோம். இந்த ஒரு ப்ராசஸ். திஸ் இஸ் பிராணாயாமா. அண்ட் இந்த பிரெத்தை ஹோல்ட் பண்றதே 8 டைப்ஸா சொல்றாங்க. நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஷீதலி, ஷீதாரி, பிராமரி, பஸ்திரிகா, அந்த மாதிரி நிறைய இது. பஸ்திரிகா எல்லாமே எனக்கு குழந்தைங்களுக்கு லைக் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பண்றதுதான். என்ன சொல்றது, அதாவது ஹெமரேஜ், ரத்தம், அந்த பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பஸ்திரிகா பண்றப்ப கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் a wonderful thing to get rid of all the என்ன சொல்றது சைனஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். சரி, குழந்தைங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்ல ஒரு இது. சிம்பிளா எல்லாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு பிராணாயாமம் அப்படின்னா தட் இஸ் நாடி சேகர பிராணாயாமம். கையை 2 பேர் நாசிகா முத்ரால வச்சுட்டு ஒரு நாஸ்ட்ரிலை க்ளோஸ் பண்ணி லெஃப்ட் வழியா முதல்ல இன்ஹேல் பண்ணணும். அண்ட் க்ளோஸ் த நாஸ்ட்ரில்ஸ், hold it, and என்ன சொல்றது exhale to the other nostril. நீ எந்த நாஸ்ட்ரில் வழியா எக்ஸ்ஹேல் பண்றோமோ அதே நாஸ்ட்ரில் வழியா உள்ள எடுத்து ஹோல்ட் பண்ணி அதர்ல வெளில விடுறது. தட் இஸ் நாடி சூத்ர பிராணாயாமா. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். எவ்ரிபடி கேன் பிராக்டிஸ் டெய்லி. அண்ட் சூரிய நமஸ்காரம், இட் இஸ் an unavoidable part of yoga. என்ன சொல்றது, நமக்கு இப்ப எல்லாருக்கும் வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி நிறைய கேசஸ். முன்னாடி இதுல அது வைட்டமின் டி டாக்டர் எழுதி கொடுக்குறது ரொம்ப கம்மி. இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு கால்சியம் கம்மி, வைட்டமின் டி கம்மி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் த வண்டர்ஃபுல் ரெமெடி ஃபார் தட். அண்ட் மெனி அதர் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லா ப்ளஸ் சூரிய நமஸ்காரம் டெய்லி பண்ணிட்டுனா எந்த பிரச்சனையுமே வராது அப்படிம்பாங்க. அண்ட் வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி என்ன, சூரியன் தான் நமக்கு வைட்டமின் we don't have any storage for vitamin D. என்ன சூரிய ஒளியில இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ do that.
சூரிய நமஸ்காரம் 12 ஸ்டெப்ஸ். ஒரு 12 ஸ்டெப்ஸ் ரெண்டு சைடுல போத் சைட்ஸ் 12 ஸ்டெப்ஸ் 12 ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் சூரிய நமஸ்காரம். நீங்க அதை கரெக்டா 108 டைம்ஸ் அப்படியே கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி பெஸ்ட். ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் ஆகும் அதை முடிக்கிறதுக்கு. பட் யூ வில் பர்ன் கலரிஸ் அந்த அளவுக்கு. அண்ட் என்ன சொல்றது, பாடியில இருக்கிற மற்ற பிரச்சனைகள் எக்ஸசைஸ் மாதிரி இல்ல, மற்ற பிரச்சனைகளுக்கும் ஸ்டிமுலேட் பண்ற ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேஷன் இது எல்லாமே பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சூரிய நமஸ்காரம். அண்ட் இதுல ஜென்ஸ் அண்ட் லேடிஸ் ரெண்டு பேருமே என்ன சொல்றது ரெண்டு டைப்பா சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம், இப்ப கோயிலுக்கு போறோம், ஜென்ஸ் வந்து கீழே அப்படியே நேரம் படுத்துறாங்க, லேடிஸ் அப்படி படுக்கிறது இல்லை, அப்படியே என்ன சொல்றது கால் மடக்கி வச்சுட்டு படுக்கிறாங்க இல்லையா, சஷாங்காசனம் மாதிரி. சஷாங்காசனம் இஸ் த போஸ். அந்த சாஷ்டாங்கத்துக்கு பதிலாக லேடிஸ் கேன் டு சஷாங்காசனம். அண்ட் கம்ஸ் தியானம், மெடிடேட் பண்றது. சிம்பிளான ஒரு மெடிடேஷன் மெஷர் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றது, லைக் நம்ம கண்ணை மூடிட்டு நம்மளோட பிரெத்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். And gradually focus on each and every part of your body. Relax that part. They gradually full of body relax பண்ணிட்டு think of something. நம்ம வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணத்தை நினைச்சிட்டு அப்படியே இருந்தீங்கன்னா that is தியானம். உங்களோட physical body அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி gradually you will be able to do meditation. The goal of meditation isn't to control your thoughts. It's to stop letting them control. நீங்க வந்து உங்களோட நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு நான் தடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அந்த நினைக்கக்கூடிய தாட்ஸ் நீங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணாம பாக்குற விஷயம் தான் மெடிடேஷன். ப்ராக்டிகலி ஒரு ஹெல்தி ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம எடுக்கலாம். அண்ட் இவ்வளவு பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ யூ கேன் யூஸ் த ஆக்சசரிஸ் ஃபார் யோகா. ஸ்ட்ராப்ஸ் இருக்கு, பிளாக்ஸ், பால்ஸ்டர்ஸ், பிளாங்கெட்ஸ், சாண்ட் பேக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. திஸ் வில் எய்ட் யூ இன் டூயிங் யோகா. ஸ்ட்ராப்ஸ் யூஸ்வலி நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்றது கிடையாது. பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபிள் யூ கேன் யூஸ் தட். பிளாக்ஸ் மாதிரி இட்ஸ் அவைலபிள் டு பர்ச்சேஸ். பிளாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை வந்து உங்களால பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணும், சப்போர்ட் பண்ணணும், ஸ்ட்ரென்த் பண்ணும், அலைன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம இது பண்ணோம். அது மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ற பொசிஷன்லையும் நம்ம இது பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிமிலர்லி ஸ்ட்ராப்ஸ், மேபி the picture is not that clear it seems. அந்த ஸ்ட்ரெச் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காலில் என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராப் யூஸ் பண்ணிட்டு காலை எடுத்து பிடிக்கிறதுக்கு கூட பிளான்டார் அண்ட் அதர் கண்டிஷன்ஸ்ல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் இருக்கும். மசில்ஸா இன்னும் ஸ்ட்ரெச் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரெச் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் இட் ரிலாக்ஸஸ் தட் மசில். அண்ட் சிம்பிளா எதுவுமே இல்லையா, ஒரு என்ன சொல்றது பிளாங்கெட், நீட்டான பிளாங்கெட் யோகாக்குனே மாற்றி வச்சிருங்க. அண்ட் வித் தட் யூ வில் பி ஏபிள் அதை ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரைட் சைட்ல பார்க்குற பிக்சர் சாண்ட் பேக். ஒரு பேக் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, உள்ள நல்ல மணல் அடிக்கிக்கோங்க. அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு யோகாசனா பண்ணிட்டு அந்த இது பேக்கை வந்து யூ கேன் புட் இட் ஆன் யுவர் மசில் ஸோ தட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் அதில் கொடுக்கும். அண்ட் ஒன்ஸ் தட் இஸ் ரிலீஸ் த மசில் ரிலாக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அட் லாஸ்ட் அல்டிமேட்லி ஹெல்தி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இன் பிசிக்கல், மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங். நம்ம வந்து WHO டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஹெல்த்ல இருந்தா சொல்றாங்க இல்லையா, இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் மியர் absence of the disease but well-being of இந்த மல்டி-டைமென்ஷனல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம். பிசிக்கல், மென்டல், சோஷியல், ஸ்பிரிச்சுவல், எக்காலஜிக்கல், இமோஷனல் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்லையுமே உங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். அண்ட் வித் தட் யூ அட்டன் ஹையஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் யூல் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் தி ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எஃபிஷியன்ட்லி அண்ட் யூ கேன் thrive positively in all aspects of life. இதே மாதிரி கிராஜுவலாக யூசரிங் ஆசனாஸ், பிராணாயாமா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. And என்ன சொல்றது ஷட்கர்மாஸ் whenever you need you can practice neti and kapalabhati daily. pranayam also kapalabhati weekly thrice or 4 times. இந்த மாதிரி practice பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா no ailments will come to you. or என்ன சொல்றது அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு வியாதி வந்தா கூட you will be able to tackle that. intensity of the diseases நம்மளுக்கு கம்மி பண்ணலாம். or நம்மளோட மைண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து பண்ணிக்கலாம். and even during என்ன சொல்றது pandemics such like COVID and all the stresses, income stress, எல்லாமே இருக்கும். You will be able to come up with that, come out of that. And so, thank you for inviting me for this presentation session. And I hope it was informative for you. Though maybe yoga for conscious living means if you do all this, you'll be able to live consciously. That is what I meant by the presentation. You'll be able to control your actions, your thoughts, everything. So you'll be in harmony with the environment and yourself. Your inner self and the environment will be in harmony. So there will be no problems. I wish you all a very happy International Yoga Day. And let's start practicing yoga right
from today. And stay home, stay safe. Always wash your hands repeatedly, at least some 15 times a day, 12 to 15 times a day. Wash your hands, wear masks. It's webinar and so wearing mask is okay, but when you go out of your home, wear masks. Thank you.